ओम शांति 4 ଜାନୁଆରୀ 2025। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मिठे बच्चे तुमे माने अशरीरी होई बाबा को जेतेबेले स्मरण करुछ सेतेबेले तुम पाई एही दुनिया समाप्त होई जाउछि। देह एवं देहर दुनिया को भूली जाउछ। आजिर प्रश्न बाबांक द्वारा समस्त संतान मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहीकि मिलिछि? बाबांक द्वारा समस्त संतान मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहीकि मिलिछि? उत्तर निजको आत्मा मने करी बाबा जिए एवं जेपरि अटंती तांकु सेही रूपरे स्मरण करिबा पाई तृतीय नेत्र मिलिछि। किंतु एही तृतीय नेत्र सेतेबेले काम करिबो जेतेबेले संपूर्ण जोगयुक्त होई रहिबो, अर्थात एकमात्र बाबांक सहित सच्चा प्रेम रहिबो, काहार नाम रूपरे छंदी होई नथिबो। माया बाबांक सहित प्रीति रखिबारे ही विघ्न पकाउछि। एथिरे ही पिलामाने धोका खाउछंती। गीत मरना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। तुमे ब्राह्मण संतान मानंक व्यतीत एही गीतर अर्थ को केही भी बुझी पारिबे नाही। जेपरि वेद शास्त्र आदि रचना करिछंती किंतु जहा किछि भी पढ़ुछंती तार यथार्थ अर्थ को बुझी पारु नाहंती। सेथिपाई बाबा कहुछंती मु ब्रह्मा मुख द्वारा सबु वेदशास्त्रर सार बुझाउछि। सेहिपरि एही गीतर अर्थ को मध्य अन्य केही बुझी पारिबे नाही। बाबा ही एहार अर्थ बताउछंती। आत्मा जेतेबेले शरीररु अलगा होई जाए सेतेबेले दुनियार सारा संबंध तुटी जाए। गीतर अर्थ मध्य कहुछि निजको आत्मा भावी अशरीरी होई बाबांको मने पकाओ, तेबे तुम पाई एही दुनिया समाप्त होई जिवो। एही शरीर एही पृथ्वी रे अछि। आत्मा एथिरु बाहरी गले पुणी सेही समय रे तांको निमंते जेपरि मनुष्य सृष्टि ही नाही। आत्मा नंगी अर्थात अंग विहीन होई जाए। पुणी जेतेबेले शरीर रे प्रवेश करे सेतेबेले पाठ आरंभ होई जाए। पुणी गोटिए शरीर छाड़ी अन्य शरीर रे जाई प्रवेश करिथाए। मझिरे ब्रह्म महतत्व को फेरी जाई पारिबो नाही। अन्य शरीर भीतर को प्रवेश करिथाए। तांकु एही आकाश तत्व रे ही पाठ बजाइबा को पड़े थाए। ब्रह्म लोक को जीवार नाही। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी दिए सेतेबेले ना एही कर्म बंधन ना से कर्म बंधन रहे। शरीर रु ही अलगा होई जाए ना। पुणी अन्य शरीर धारण करिले कर्म बंधन आरंभ होई जाए। यही कथा तुम मानंक व्यतीत आउ कौनसी मनुष्य जानि नाहंती। बाबा बुझाउछंती समस्ते बिल्कुल अबुझा अछंती किंतु निजको अबुझा बोली भाबु नाहंती। निजको बुद्धिमान भाबुछंती। शांति पुरस्कार दे चलिछंती। यही कथा को तुमे ब्राह्मण कुलभूषण पिलामाने भल भावरे बुझाई पारिबो। सेमाने तो जानी ही नाहंती जे शांति काहाकू कुहा जाउछि। केही केही तो महात्मा मानंक पाखकू जाई कहुछंती मनरे शांति किपरि हेबो। ए कथा कहुछंती जे विश्वरे शांति किपरि हेबो। एपरि कहिबे नाही कि निराकारी दुनिया रे शांति किपरि हेबो। ताहा तो हेउछि शांति धाम। आमे आत्मा माने शांति धाम रे रहुछु किंतु एमाने तो मनर शांति कथा कहुछंती। सेमाने जानि नाहंती जे शांति किपरि मिलिबो। शांति धाम तो आमर घर अटे। एठारे शांति किपरि मिलिबो? हाँ, सत्य जुगरे सुख शांति संपत्ति सबु किछि थाए।
ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳପଣିଆ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ରାବଣର। ଏହିସବୁ କଥା ବେହଦର ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ସେହି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନା। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି ନା। କେବଳ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହେବାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା, ବିନାଶ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ, ପାଳନା। ଏହା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ସବୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ନଚେତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଥାନ୍ତା। ନିରନ୍ତର ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ, ଆଉ କେହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳୁଛି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ପୁଣି ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଜଗତ ପିତା। ବାବା ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ହେବ ନାହିଁ ନା, ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ପରଖିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଶୁଣୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଧାରଣା ହେଉଛି ନା କେବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନାଡ଼ି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅଜମଲ ଖାଁ ନାମକ ଜଣେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଏ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି
ବାବା ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ମନେ ପକାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ସେହିମାନଙ୍କର ହେବ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେବେ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ପରସ୍ପରର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ ନା। ମାୟା ଏମିତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ମୋର ଗ୍ରାହକ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏକଦମ ନାକ କାନରୁ ଧରି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ମାୟାଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଲୁ। ସେମାନେ ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅଲଫ ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ। ବାସ୍ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଦେହକୁ ଅନ୍ୟର ଦେହକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗବଳ କମ୍ ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ପଣିଆ ବହୁତ କମ୍। ଟିକିଏ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି, ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଠିଲେ କାଲି ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର, ଲୋଭ ମୋହ ଆଦିରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହିଥାଏ ନା। ମାତାମାନଙ୍କର ମୋହ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋହ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ସେ ସମୟରେ ଚେହେରା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯାଅ, ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ତାହା କିପରି ଓହ୍ଲାଇବ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଉଛି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଥିବା। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଥିବା। ବାବା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବଦଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଲିବରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି?
ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଏହି ଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଏପରି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ, ଯେପରି କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ବୋମା ତିଆରି ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ତାହାର ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି ବମ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ହେବ, ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମା ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବ। ରକ୍ତର ନଦୀ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ହିଁ ବହିବ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ସୁଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଛି ଛି ଦେହରୁ ନଷ୍ଟମୁହା ହୋଇଯିବ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱ ତୁମର ହୋଇଯିବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାଦଶାହଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହ ହେଲା ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ରାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଲେ ମମତା ତୁଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି? କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳ। ନିମିତ୍ତ ହେଲେ ମମତା ତୁଟିଯିବ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ଅଥବା କେହି ମରିଗଲେ ତେବେ ଦୁଃଖରେ ବେମାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ମିଳିଗଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛ ଯେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ, ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଆସିଲେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ ନା? ତେବେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପତିତ ପାବନ ଆସିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସିଲେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ ନା? ତେବେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ସେହି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦରକାର। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ବେନିୟମ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସାକାରୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସାକାର ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପା ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଦାଦାଙ୍କର ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଦାଦା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର
ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ହୋଇଛୁ। ବାବା ଆମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ସତଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅଟେ। କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି କ'ଣ? ଭାରତର ଆରୋହଣ କଳା ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ଭାରତ ନର୍କ ହେଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଆସିଲା କେମିତି, ଏ କଥା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ବୀଜରୂପ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଛି ଦେହଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୁହା ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ମମତା ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବରଦାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ସବୁ ପିଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେତିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପଣିଆ ରହିବ, ସେତିକି ହିଁ ପରୋପକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରିବ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ସରଳତା ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ସରଳତା ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ଏହି ସକାଶ ଦେବାର ସେବା ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବା ସମୟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଦିନରାତି ଏହି ବେହଦର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବ,
ତେବେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବେ। ଏହିଭଳି ବେହଦର ସକାଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ଆପେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।